खत्म करन दी बीजेपी दे वल्लों साजिश है। बयान है आम आदमी पार्टी दे वल्लों फर्जी हस्ताक्षर का झूठा प्रचार किया गया। आम आदमी पार्टी के वल्लों सांसद राघव चड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उत्ते लगे इल्जामां नूं सिरे तो नकारिया ते अपना स्पष्टीकरण दिता, सबूत भी पेश किए ने। बीजेपी नूं कागजात पेश करने की चुनौती दी गई है। कोई भी सांसद नाम प्रसारित कर सकता है। राघव चड्डा ने यह गल आखी सबूतां दे आधार ते कहा कि मैं कानून दे प्रोसेस दे नाल ही यह नाम अगे पेश कीते सी, सांसद दी मंजूरी दी लोड़ नहीं हुंदी। राघव चड्डा ने गल दी जानकारी दी है। दुध दा दुध ते पानी दा पानी करन दे लई मैं कागजात लेके आया। राघव चड्डा ने मीडिया दे सामने कुछ सबूत रखे ने। कोई भी काम नियम दे खिलाफ मैं नहीं कीता। फर्जी हस्ताक्षर की गल झूठी फैलाई जा रही है। राघव चड्डा दे वल्लों गल आखी गई क्या कि मैं कुछ भी गलत नहीं किया, बस शामिल होने का सद्दा दिता है। असी दिल्ली वालियां दे लई सिर्फ इंसाफ मंगया है। इस गल तो दिक्कत बीजेपी नूं होई है, यह कहना है राघव चड्डा दा। बीजेपी दे सब तो वड्डे नेता तो सवाल पुछण ते इन्हां नूं दुख लग्या, इस लई मेरे उत्ते कार्रवाई की जा रही है। ये लोग मेरे पीछे पै गए ने। मैनूं दूजी बार नोटिस भेजिया गया, एक हफ्ते दे अंदर दूजी बार नोटिस आना। एक गल राघव चड्डा ने आखी है। विरोधी धिर दी आवाज नूं दबण दी कोशिश हो रही है। राघव चड्डा दा बयान सामने आया, कहा कि ईडी ते सीबीआई राही डराउण दी कोशिश की जा रही है। राघव चड्डा ने कुछ सबूत पेश किए ने मीडिया दे अगे, जो बीजेपी ने इल्जाम लगाए ने फर्जीवाड़ा करन दे, हस्ताक्षर जाली हस्ताक्षर पेश करन दे। राघव चड्डा ने खुली चुनौती भी दी है बीजेपी नूं कि जदों कोई हस्ताक्षर है ही नहीं तो उसनूं पेश किया जाए। जो गल की जा रही है हस्ताक्षर पेश करन दी तो कागज पेश किया जाए मीडिया दे अगे। एक खुली चुनौती राघव चड्डा ने बीजेपी नूं दी। बीजेपी के नेताओं को चुनौती देता हूं कि वो कागज लेकर आए मेरे सामने। शो मी दैट पीस ऑफ पेपर जिसपे ये दस्तखत है। जब कोई दस्तखत है ही नहीं, जब सिग्नेचर होता ही नहीं, तो फर्जी सिग्नेचर की बात कहां से आ गई? मैं चुनौती देता हूं आज बीजेपी को। आप तो इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी शक्तिशाली, इतनी ताकतवर सरकार है आपकी, वो कागज दिखाओ मुझे जहां पर हस्ताक्षर है। चुनौती देता हूं मैं आपको। रूल की किताब में कहीं नहीं लिखा कि सिलेक्ट कमेटी में किसी भी शख्स का, मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। जी की मेंबरशिप छीन ली। हमारे दो सांसद संजय सिंह जी, सुशील कुमार रिंकू जी, दोनों को सस्पेंड कर दिया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक ऑफ किया जाता है। अगर कोई विपक्ष का साथी खड़े होकर अपनी बात रखता है तो सदन के अंदर खड़े मंत्री उन्हें धमकी देते हैं कि तुम्हारे घर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, बैठ जाओ चुप करके। इस प्रकार से एक अघोषित आपातकाल लगाने का प्रयास बीजेपी इस देश में कर रही है। इन्हें दिक्कत यह है कि एक 34 साल के युवा ने हमें खड़े होकर ललकारा कैसे। एक युवा ने हमसे मजबूती से सवाल कैसे पूछे और कैसे इस सुपारी जितनी पार्टी, जैसा कि गृह मंत्री जी कहते हैं, इस सुपारी जितनी पार्टी के एक युवा सांसद ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं से, देश के सबसे बड़े सदन में खड़े होकर सवाल कैसे पूछे। इन्हें दर्द इस बात का है। ऐसे खबर ते साडे नाल मनजिंदर सिरसा साहब साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े ने। सिरसा साहब, सब तो पहला तुहाडा बहुत-बहुत स्वागत है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। जी धन्यवाद जी। मनजिंदर जी, राघव चड्डा ने खुली चुनौती दी है कि मेरे ते जिहड़े इल्जाम लगाए गए ने, जबकि वो फर्जी हस्ताक्षर है ही नहीं। जेकर बीजेपी ने इल्जाम लगाए ने तो कागज पेश किया जावे, की कहना है? पहला ते जो राघव चड्डा दा
ਆਚਰਣ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਝੂਠੀ ਔਰ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜੀ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਸੀਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਸਮਰਥਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੰਗਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਕਰੂਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਹੇ ਨਾ ਨੌਨ ਸਾਈਨ ਕਹੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 5 ਨੇ ਖੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਉਹੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਅਰੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਹਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੁੱਖ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੀਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਟੀਵੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਤੂੰ ਆ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਝੂਠ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜੀ 'ਚ ਨਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਝਾੜ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਿਵਾਏ ਝਾੜ ਪੈਣ ਦੇ। ਕੰਮ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਆ, ਸਮਾਨ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਝੂਠ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ ਕੀ? ਇਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 32 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੇ। ਅਰੇ ਭਰਾ, ਤੇਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਗਏ। ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇ। ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ? ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਹਸਤਾਖਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾਊਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਝੂਠ, ਅੰਦਰ ਝੂਠ, ਬਾਹਰ ਝੂਠ, ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਝੂਠ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਝੂਠ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਝੂਠ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਝੂਠ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਝੂਠ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿੰਪਥੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ जी सिरसा साहब, एक सवाल है कि जिस कागज की गल की जा रही है कि फर्जी हस्ताक्षर पेश किया गया, अगे जमा करवाया गया, उस बारे थोड़ी तुहाडा की पक्ष है कि जानकारी जानना चाहांगे कि इस दे बारे तुहाडा की कहना है कि वाकई एक फर्जी हस्ताक्षर वाला कोई कागज पेश किया गया, जिसका जिक्र राघव चड्डा ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच कीता है कि जेकर कोई अजिहा कागज है तो मीडिया के सामने लिआंदा जावे। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 10 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਾਣ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਲੋਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆ
ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਿੰਪਤੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਟੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮੰਗਣ, 5 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਝੂਠਾ ਬੇਈਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।